وبركاته. Waalaikumsalam. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشافينا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم والصحابة أجمعين، ثم إلى هدى سادتنا العالمين وأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والحجة المحققين والملائكة المقربين أينما كانوا وحلت أرواحهم من شرك الأدلة المضرب ونخصه خصوصا إلى روح الأستاذ العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي بعد وسيد بسم الله وسيد أحمد وسيد أبي فهد وسيد محمد بن ولد وسيد عبد الرحمن سيكاف وولد سيد عبد الرحمن سيكاف ونسونا أحمد شاكر ترساكنا الحبيب المقدر والقرآن كنا ترساكنا عبد الله بن أبو بكر العلي والحبيب أبو بكر بن عبد الله بن بكر الأسد العدني ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن شيخ علي والحبيب أحمد بن عبد الرحمن بن شيخ علي ثم إلى الحبيب شيخ بن عبد الله بن حبيب حسن بن عبد الله العادروس وأصول عبد الله المداتي وحسن ثم إلى الحبيب شيخ بكر بن سالم والحبيب حسن بن شعبان حسين والحبيب عمر بن عبد الرحمن بن شعبان بن عبد الله بارس والحبيب عبد الرحمن مولى عرش والحبيب يوسف بن عبد الحسن المالكي بن محمد وصل وفر وتنوى سياسة ثم إلى رؤوس حبيب أحمد عبد الله بن الحدد وحبيب حسن بن عبد الله بن علي الحدد والحبيب حسن بن عبد الله بن الحدد وأولاد حبيب عبد الله بن علي والحدد ثم إلى الحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب جعفر بن أحمد بن زين الحبشي ثم إلى الحبيب حسن بن صالح البحر والحبيب علي بن عمر الحبشي والحبيب عاقل بن طارق العطوس وعلي بن حسن العطاس ثم إلى الحبيب أحمد بن السنة العطاس والحبيب عبد الرحمن المشهور والحبيب علي بن عبد الرحمن بن أبي بكر المشهور ثم إلى الحبيب عبد الله بن المرشاد والحبيب بن عبد الله بن المرشاد والحبيب حسن بن عبد الله بن المرشاد والحبيب علي بن عبد الله بن المرشاتري والحبيب أبي بكر بن عبد الله بن المرشاتري ثم إلى الحبيب أبو علي بن شهاب والحبيب محمد بن علي بن شهاب عبد الله بن محمد بن أبي عبده أوفى من أخوه وكان نوسا شاكر من الحبيب علي بن أبي محمد الحبيب حسن بن محمد الحبيب شمال الحبيب بن شهاب الحبيب علي بن شهاب ابن شهاب العطش وفي موسم وشمسة ولما شيخنا في كل شيخ هذا بدل من شيخنا أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ثاقبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه في الدارين آمين. وإنما حملني على تأسيس هذا الكتاب على أربعين أمران. Dan hanya saja mendorong akan diriku ala ta'sisi hadzal kitab untuk membentuk ini kitab ala arba'atas empat bagian. Mengapa saya bagi kitab ini menjadi 4 bagian? Apa faktornya? Kata Imam Ghazali, amrani yang mendorong aku untuk membagi ini kitab menjadi 4 itu ada 2 perkara. Ahaduhuma wa huwal ba'ithul asliyu.
anna hadha tartiba fi tahqiqi wa tafhimi kadaruri. Salah satu dari dua faktor itu, dan ini adalah faktor dasar atau al-ba'ithul asli yang mendorong al-asli yang asli, ini faktor dasarnya, faktor utamanya. Anna hadha tartiba, yaitu bahwasanya tertib susunan fit tahqiq di dalam mentahqiq, menjelaskan, at-tafhimi dan memberikan paham, memahamkan, qadaruri itu seperti ilmu daruri, seperti keharusan, kebutuhan. Mengapa Imam Ghazali membagi ini kitab jadi 4? Apa faktornya? Faktornya adalah pertama, susunan ini dalam menyatakan sebuah ilmu dan juga di dalam memberi paham itu seperti daruri, kebutuhan primer. Kenapa? Li'anna al-ilma alladhi yatawajjahu bihi ila al-akhirati yanqasimu ila ilmi al-mu'amalati wa ilmi al-mukasyafah. Karena sesungguhnya ilmu alladhi yatawajjahu bihi, yang yatawajjahu menuju seseorang bihi dengan ilmu ila al-akhirati menuju ke akhirat, yang qasimu itu kebagi ilmu tersebut ila ilmi al-mu'amalah, kepada ilmu muamalah, ilmu pengamalan, ilmu zahir, wa ilmu mukasyafati dan ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah mah ilmu yang langsung dikasih sama Allah, langsung paham tanpa ada muamalah terlebih dahulu. Gitu. Jadi orang itu hendak menuju akhirat butuh pada ilmu, dan ilmu yang digunakan seseorang untuk menuju akhirat, untuk menggapai ridho Allah, ada dua. Ada ilmu muamalah. Nah, ilmu muamalah itu kayak ilmu fikih dan ilmu-ilmu yang lain yang zahir. Ada ilmu mukasyafah, kayak ilmunya para wali, para nabi. Itu mah sulit buat kita, sulit buat dicatat di kitab. Langsung itu ilmu laduni itu susah itu, nggak ada kitabnya, nggak ada di tokonya lagi. Di Domart kagak ada, di mall kagak ada. Di pesantren itu kagak ada ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah dihasilkan karena hasil riyadhatun nafsi, riyadhah, hasil melatih diri melawan hawa nafsu. Kata Imam Haddad di dalam kitab Al-Wasaya Nafi'ah, wala falan yasta'iddal 'abdu li faidil li hadzal faidil ilahi biduni riyadatin nafsil qati'ati li usuli syahawat ma'a tawajjuhid da'im ila Allah. Kata Imam Haddad tuh, seseorang tuh gak bakal dapat nih ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ada riyadhah. Riyadhah itu ngelawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu adanya di diri kita, bukan di luar. Kalau di luar kita boleh berantem ya, Be. Pakai jurus apa yang kita lawan ya? Karena adanya di diri kita, gimana ngelawannya? Apa kita pukulin diri sendiri? Nggak bisa. Pakai riyadhah, ngelatih. Misalkan dulu sehari makan 5 piring, kurangi jadi 4. Terus 4 piring makan, baksonya 2 mangkok, sama aja. Kurangi, makan nasi kurang, tapi makan indomie, soto, sate, segala macam malah nambah, sama aja. Kurangi makan mungkin. Dulu sering tongkrong, kurangi. Sekarang ganti nongkrongnya di majelis ilmu. Dulu sering banget yang gunain waktu sia-sia, nggak ada guna. Itu namanya riyadhah. Dilawan awalnya. Di tangan kita ada nafsu, di mulut kita ada nafsu, di hidung kita ada nafsu, di telinga kita ada nafsu, di diri kita ada nafsu, di hati kita, semuanya dilawan. Kalau diturutin aja hancur. Nafsu kalau diturutin itu bisa menghancurkan seseorang, baik urusan dunia akhirat hancur. Tapi kalau kita lawan aja, keadaan apapun nafsu lawan, lagi begini lawan. Misalkan hujan, ya hujan lagi mau ngaji, kan nafsu pengennya bungkel ya. Setelah kipas angin, setelah AC, hujan-hujan kayak gitu kan jadi waktu tuh.
pengennya kita mah aduh hujan lagi enak makan indomie habis itu tidur hangat kan itu nafsu namanya dia lawan gitu. Bisikan nafsu khatirun nafsi ngajak begitu tapi kita lawan terus kerja terus berhasil memang nggak ada yang enak kebaikan nggak ada yang enak gitu ya. Kalau semua kebaikan itu enak, ketaatan enak, semua orang jadi wali semua. Orang jadi wali pada terbang semua. Ya? Karena kebaikan itu dihalangi oleh hawa nafsu, maka ya banyak orang yang lulus. Kalau lulus dia jadi hamba Allah. Ada orang yang kagak lulus, kalau nggak lulus masih dia budak hawa nafsu. Ada yang setengah-setengah, tar benar, tar salah, tar benar. Jadi setengah taat, setengah maksiat. Tar maksiat, tar taat, setengah yang namanya setengah. Ya, jadi masuk surganya setengah doang. Baru kaki kanan di karena setengah-setengah, gitu ya. Jadi jangan setengah-setengah, lawan hawa nafsu. Jibuk langsung ya. Kalau dalam silat mah langsung aja gebuk lawan nafsu, rubuhin hawa nafsu itu. Biar apa? Biar hawa nafsu yang kita taikin, bukan kita ditaikin hawa. Nah, orang kalau mau dapat ilmu begitu, biar kita sholatnya gampang, mudah. Hawa nafsunya dilawan. Nafsu mah banyak. Kalau diturutin kagak kelar-kelar. Tuh. Nah, biar orang dapat ilmu mukasyafah. Biar orang hatinya bersih tuh hatinya tuh. Biar hatinya layak menerima ilmu, biar hatinya itu pantas buat mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, wadah bersih. Baru dapat. Orang dulu ceritanya Imam Ghazali bukan buat kita, buat orang-orang dulu, wali-wali zaman dulu. Sekarang mah tahu itu walinya doyan sambal. Sekarang mah doyan bakso. Wa a'ni bi'ilmil mukasyafati ma yutlabu minhu kashful ilmi faqat. Dan aku maksud dengan ilmu mukasyafah itu adalah sesuatu yang dituntut darinya kashful ma'lum faqat, membuka, mengungkap apa yang harus diketahui saja tanpa harus ada usaha. Ilmu mukasyafah itu langsung. Terus yang dimaksud ilmu muamalah, wa a'ni bi ilmil muamalati ma yutlabu minhu ma'al kashfi al-amalu bihi. Dan aku maksud, aku tegaskan dengan ilmu muamalah ma yutlabu, akan sesuatu yang dituntut daripadanya dituntut, harus dituntut. Ilmu mukasyafah dituntut, ilmu muamalah dituntut. Cuma ma yutlabu minhu ma'al kashfi beserta membuka sesuatu, buka tabir. Apa yang dituntut? Al-amalu bihi, harus ada kerja keras, harus ada upaya, harus ada amal bihi dengan ilmu. Kalau ilmu mukasyafah mah hanya langsung tahu tanpa ada. Kalau ilmu muamalah itu harus ada upaya, harus ada amal. Imam Ghazali ini kitab ngejelasin itu. Bukan hanya sekedar ilmu doang, tapi harus ada faktor dasar dan amal-amal yang harus ditempuh. Wal maqsudu min hadzal kitab ilmul muamalati faqat duna ilmil mukasyafat allati la rukhsata fi ida'iha al-kutubah. Dan yang dimaksud daripada ini kitab Ihya Ulumuddin adalah ilmu muamalah. Maksud itu ilmu muamalah saja. Duna ilmil mukasyafah, enggak ada ilmu mukasyafah, enggak disebutin di sini. Yang mana ilmu mukasyafah itu adalah la rukhsata, tidak ada izin fi idahi dalam meletakkan ilmu mukasyafah, la rukhsata fi idaiha, ya ada ilmu mukasyafah al-kutub akan kitab-kitab. Kalau ilmu hasil kasyaf enggak bisa ditulis. Ini Imam Ghazali ini naruh atau menerangkan ilmu zahir, ilmu yang bisa dipakai. Kalau ilmu kasyaf enggak. Wa in kanat ya ghayata maqsadit talibin, walaupun emang ilmu mukasyafah itu adalah tujuan utama, ghayatu maqsad, ujung daripada tujuan orang-orang yang nyari ilmu. Orang nyari ilmu itu biar mukasyafah,
Maksudnya mukasyafah biar tahu hakikatnya ilmu, biar tahu yang sebenar-benarnya ilmu. Itu orang itu namanya ilmu mukasyafah. Seperti ilmunya Nabi Khidir biasanya langsung kan. Kalau secara zahir Nabi Khidir langsung aja main tonjok-tonjok perahu, bolongin, jebolin, bunuh anak kecil. Secara zahir Nabi Khidir main bunuh-bunuh aja, main rubuh-rubuhin tembok ini. Karena Imam Ghazali tahu mukasyafah langsung, jadi nggak perlu zahir. Kalau kita kan harus melihat zahir, harus nempuh. Nah Imam Ghazali itu nempuh ilmu zahir, jelasin ilmu zahir. Karena ilmu kayak gitu tuh ilmu para wali, ilmunya para wali itu sulit dijangkau, sulit dicatat. Yang saya bilang kagak ada di toko, kagak ada di kitab, kagak ada di guru, nggak ada gurunya itu mah. Siapa dong gurunya? Langsung itu mah dari Allah, wahbi, kasih paham aja. Tahu-tahu dia bisa bikin mesin, bisa bikin ini, namanya ilmu laduni. Bisa ngerapin sesuatu, oh ilmu laduni namanya. Kalau kita jangan coba-coba, kita kagak ahli, kita mau otodidak, bikin mesin meleduk akhirnya kan. Itu bukan ilmu laduni kita, itu namanya konyol. Ilmu laduni mah didapat dengan cara riyadhah, bersihin hati, bersihin hawa, terus setiap hari riyadhah aja. Tuh baru dapat puasa, sholat, zikir, ngaji, terus aja begitu tuh kerjaannya. Kayak Sidul kerjanya sembahyang, ngaji, itu aja kerjanya. Sembahyang, ngaji, amalin ilmu, gitu. Udah nggak usah neko-neko. Asal istiqomah aja. Jadi apa? Pokoknya jadi aja. Jadi apa? Ya jadi jadian nggak apa-apa. Ilmu mukasyafah itu emang tujuan utama ngaji ya mukasyafah. Wa matmahun nadharis siddiqi, dan tempat melihatnya pandangan orang-orang siddiq, orang-orang yang memiliki keyakinan tinggi, itu namanya kaum siddiqin. Zahir batin seimbang, lurus, niatnya lurus, amalnya lurus, tujuannya lurus, ucapannya lurus, zahir batin itu sama, itu namanya siddiqin, wali. Tujuan utama wali ke situ, ilmu mukasyafah. Cuma bukan tujuan sebenarnya. Tujuan mereka adalah Allah. Tujuan mereka adalah Allah. Mukasyafahnya bukan mukasyafah ke sesuatu, tapi mukasyafah ke Allah. Orang bisa ngelihat nih dari sini, dia bisa tahu Mesir, tahu semua yang dia nggak lihat, tahu. Bagi wali yang sempurna itu bukan suatu kemuliaan. Dia bisa ngelihat nih, bisa ngelihat apa yang enggak, itu pakai internet juga bisa kan. Tapi mukasyafah yang asli adalah mukasyafatul qulub, kebukannya hati tentang uyubun nafsih, tentang kekurangan dirinya. Tuh yang asli mah, bukan yang bisa ngeliatin di atas planet ini ada siapa. Misalkan dia mukasyafah, saya bisa ngelihat apa yang di planet Mars, ada siapa? Tahu ada bocah lagi beres. Itu bukan mukasyafah, itu mah itu palsu. Mukasyafah yang asli mah dia tahu aib dirinya, sadar, kekurangan saya di sini. Itu kasyafatul qulub, alamil ghuyub. Di hati ini ada alam ghuyub tentang rahasia-rahasia Allah. Jadi masih mending kita diberi anugerah, kita bisa melihat kekurangan diri kita, ya, tentang jati diri kita, tentang kehinaan kita, ketimbang kita dikasih kelebihan nama Allah bisa melihat kita itu dan segala macam. Tuh. Itu mah kadang bisa gurur, bisa jadi tipu daya. Orang kayak gitu mah bisa melihat ini, bisa melihat itu, tipu daya itu mah. Bahkan dia bisa, wah saya bisa melihat apa? Melihat hantu. Budaya yang asli itu adalah orang yang bisa mendidik orang, nyadarin orang, tahu kekurangan diri, tahu kelebihan Allah, tahu kebesaran Allah, dan dia bisa sadar akan kekurangan dirinya, posisi dia sebagai hamba. Nah, itu asli mukasyafah.
Ke situ tuh tujuan utamanya mah, ke situ. Ke situ tujuan utama. Wa ilmul muamalati tariqun ilaihi, dan ilmu muamalah ini yang dijelasin Imam Ghazali itu satu jalan menuju ilmu mukasyafah, menuju ilmu mukasyafah. Imam Ghazali mah yang ditempuh ilmu zahir dulu, prosedur dulu. Walakin lam yatakallamil anbiya'u salawatullah alaihim ma'al khalqi illa fi ilmi tariq wal irsyad ilaihi. Ilmu kasyafah, ilmu hakikat susah itu mah, gak bisa diajarin ke semua orang. Kalau ngajarin sesuatu yang susah, susah. Akan tetapi para nabi itu tidak berbicara. Nabi salawatullah alaihim, semoga rahmat Allah tercurah atas mereka, para nabi, lam yatakallam ma'al khalq, mereka tidak berdialog, tidak berbicara beserta makhluk kecuali di dalam ilmu tariq, ilmu syariat namanya, muamalah, ilmu jalan menuju wal irsyad ilaihi wa ilmu irsyad, dan ilmu membimbing kepada Allah, kepada ilmu kasyafat. Jadi nabi yang dibicarakan sekiranya yang dipaham saja sama makhluk. Makanya Rasulullah SAW sabdakan, khatibin nas bi qadri uqulihim, ngomonglah sama manusia, ajak bicara, ajak dakwah seukuran mereka paham, yang mereka paham aja. Jangan ngomongnya yang ketinggian. Ya, kalau ketinggian nanti nggak paham, sangkanya orang gila. Ntar disangka ilmu ini atau agama ini ngada-ngada, padahal nggak ngada-ngada. Kalau kita bicara dengan petani, ajak bicara seputar pertanian. Kalau tentang usaha, ajak seputar tentang usaha gitu. Sama orang biasa aja, nggak usah yang mereka nggak paham. Ada bahasa-bahasa yang rumus yang susah dipahami. Wa amma ilmul mukasyafati, dan adapun ilmu mukasyafah, ilmu mukasyafati tadi itu ilmu hakikat. Falam yatakallamu fihi illa birramzi, maka mereka para nabi itu tidak bicara pada ilmu mukasyafah illa birramzi, kecuali dengan rumus, ada kode-kodenya. Wal ima'i, dan isyarah, ala sabili tamtsili, atas jalan tamtsil. Tamtsil itu pakai perumpamaan, bicaranya enggak langsung, karena susah ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah itu ilmu asli, ilmu sejati. Ilmu mukasyafah sulit dicerna, hanya orang-orang tertentu yang paham. Wal ijmali, dan atas jalan mujmal, umum. Mengapa demikian? Ilman minhum bi kusuri afhamil khalqi anil ihtimal, karena mereka tahu, karena pengetahuan dari mereka, tahu mereka bi kusuri, dengan kekurangannya pemahaman makhluk. Orang nggak semuanya nyampe ke situ. Anil ihtimali, daripada menanggung ini ilmu. Makanya yang dibicarakan yang sesuai dengan akal kita sama ulama itu, sama para nabi. Nggak ngomong yang kita nggak paham, itu nggak paham, nggak dibicarakan. Takutnya fitnah. Sampai Imam Abu Hurairah katakan, andai kata saya sampaikan apa yang saya dapat dari Rasulullah, niscaya saya dipotong nih lehernya. Andai kata kita bicara tentang ilmu yang kita nggak paham, kata Imam Abu Hurairah, andai kata saya sampaikan semua ilmu yang saya dapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya saya dipotong lehernya. Kayak Imam Hallaj berbicara yang sesuatu yang orang nggak paham, dipotong. Terus apalagi Syekh Siti Jenar bicara sesuatu yang orang awam nggak kejangkau, dipotong ya. Tapi bukan berarti mereka salah, mereka nggak salah, tapi nanti yang nangkep nih takut salah paham, gitu, takut salah paham. Kalau salah paham kan repot, kalau repot gitu, ntar kita dianggap orang gila. Mending kalau dianggap orang gila, kalau dipotong leher kita, habis ya. Ilmu kayak gitu tuh nggak boleh disampaikan ke sembarang orang. Itu
itu harus pertemuan khusus. Pertemuannya di tempat yang khusus. Di mana itu? Ada rahasia itu. Nggak bisa disebutin orang-orang kayak gitu. Kadang ngumpul doang nih, ngumpul diem, tahu-tahu udah telat pulang. Bahkan kita nggak ngerti, coba kita ngaji begitu bisa nggak? Ngumpul, habis itu diem aja. Paham nggak? Susah udah paham. Ya. Terus wal ulama warasatul anbiya'i, dan adapun para ulama itu pewaris para nabi. Oh, nabinya aja bicara yang sesuai dengan zahir, dengan pemahaman orang awam, sama ulama juga segitu. Wal ulama warasatul, makanya kan lihat ulama Hadramut, mereka bicara atau ngaji pakai bahasa lughah mereka, nggak dibikin ini pakai bahasa amnya. Lihat ulama-ulama Betawi dulu, nerangnya pakai bahasa Betawi, nggak nggak bahasa yang tinggi yang resmi kayak gitu, enggak. Mereka ngomong apa adanya. Kenapa? Karena begitu caranya. Khatibina ala qadri uqulihim. Enggak diada-ada. Al-ulama warasatul anbiya. Fama lahum sabilun ilal uduli an nahji ta'assi wal iqtida'i. Maka tidak ada bagi mereka ulama sabilun, jalan, adapun jalan, ilal uduli, kepada berpindah, an nahji ta'assi, daripada metode mengikuti, wal iqtida, sama maknanya iqtida, ikuti. Ulama itu pewaris nabi, maka tidak ada jalan bagi ulama untuk berpindah dari metode mengikuti nabi. Nabinya begitu, ya ulama harus begitu, nggak boleh nyimpang. Summa inna ilmal muamalati yanqasimu ila ilmin zahirin. Kemudian sesungguhnya ilmu muamalah dibalik kami Ghazali. Pertama nyebutin ilmu muamalah, udah mukasyafah. Tapi pas pemaparannya ilmu mukasyafah dulu, terangin ilmu muamalah belakang. Summa inna ilmal muamalati, kemudian bahwasanya ilmu muamalah itu ilmu yang harus dituntut. Tadi itu kan ilmu yang penting juga untuk dituntut dan harus diamalin. Kalau ilmu mukasyafah nggak ada amal, langsung kasyful makna. Yang qasimu ila ilmin zahirin, ilmu muamalah juga terbagi ya, ilmu muamalah ila ilmin zahirin, kepada satu ilmu zahir. A'nil ilma bi a'malil jawarihi, aku maksud akan ilmu dengan amal-amal anggota zahir, jawarih. Atau ilmu zahir itu ilmu yang terkait dengan amal-amal zahir. Wa ila ilmi batin, nomor 2, ilmu muamalah juga pada ilmu batin. Wa ila ilmin batinin, dan kepada ilmu batin. Apa ilmu batin? A'nil ilma bi a'malil qulubi, aku maksud akan ilmu dengan amal-amal hati. Jadi ilmu muamalah juga ada 2, ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Ilmu zahir ilmu yang terkait dengan anggota tubuh zahir. Ilmu batin terkait dengan hati. Sama Imam Ghazali diperhatiin banget kan. Jazahullah khairan. Kita harus terima kasih sama Imam Ghazali. Hal-hal kayak gini udah disuguhin sama Imam Ghazali tanpa kita capek-capek. Jerih payah mereka tuh. Mereka korbankan waktu, mereka korbankan tenaga, mereka korbankan segalanya buat apa? Buat umat masa depan, buat umat yang akan datang. Untuk jazahullah khair. Mudah-mudahan Imam Ghazali ditempatkan di sisi Allah di tertingginya tempat. Wal jari 'alal jawarihi. Nah, koma tuh tadi tuh udah segitu tuh. Wa a'ni ilma bi amal qulub, titik, koma tuh. Wal jari 'alal jawarihi imma 'adatun wa imma ibadatun. Dan adapun yang berlaku atas anggota zahir nih, yaitu ada kalanya adat, kebiasaan, ada kalanya ibadah. Diatur sama Imam Ghazali. Ada kalanya perilaku zahir nih ada yang bentuknya adat, kayak makan, minum, nikah, dan lain-lain, itu adat namanya. Ada yang bentuknya ibadah, kayak sholat, puasa, dan lain-lain. Tuh. Wal waridu 'alal qulubil lati hiya
bihukmil ihtijabi 'anil hawasi min 'alamil malakuti imma mahmudun wa imma madmumun. Dan adapun yang datang atas hati, apa aja hati ini banyak yang datang. Allati hiya bihukmil ihtijabi, yang dia kulub itu bihukmil ihtijabi 'anil hawas, dengan hukum terhalang terdinding daripada panca indera, min alamil malakuti, terdinding daripada alam malakut. Alam malakut itu alam yang kagak nyata, alam yang kagak kelihatan, itu alam malakut namanya. Itu bisa digapai pakai hati, kayak arus segala macam ilmu-ilmu gaib dah itu bisa dijangkau pakai hati. Arus itu gedenya bumi, langit kan 7 lapis. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, itu satu. Dan juga selain itu bintang segala macam itu masih ada di dalam satu lampu yang gantung di aras. Berarti aras kan lebih gede daripada langit bumi. Tapi hati seorang mukmin itu aras segitu gede bisa masuk hati. Jadi di dalam hati ini ada misteri yang tidak bisa dibedah. Itu ciptaan Allah segitu ya. Hati itu jantung. Itu di dalamnya itu ada latifah namanya. Bukan hati yang zahirnya. Di dalam jantung itu ada latifah, yang di dalam itu ada mutiara ilmu, ada mutiara alam gaib, mutiara alam malakut. Yang kalau orang udah sampai ke situ, dia udah jadi wali. Nah, untuk nembus ke situ tuh susah, lapisannya hawa nafsu. Lapisannya hawa nafsu itu untuk menghilangin tuh ketebalan dinding nafsu tuh, hilangin dengan riyadhah sampai titik hitam yang terakhir tuh. Kalau udah kebuka itu, ini semua alam nyata. Kita bisa melihat yang jauh, kita bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang, bisa mendengar apa yang tidak bisa didengar oleh orang. Pokoknya nyatu dia. Cahayanya tembus, kata Imam Rafi'i di dalam kitab Tabaqat Sufiyatul Kubra, disebut oleh Imam Sya'rani. Imam Sya'rani nyebutin manaqibnya Imam Rafi'i. Di dalam manaqib Imam Rafi'i nerangin masalah bagaimana sih orang kasyaf tuh, bagaimana sih sesuatu yang kagak nyata bisa jadi nyata. Itu diterangin nama Imam Rafi'i. Bagaimana itu nur tembus ke hati, dari hati ngejalan ke seluruh tubuh. Nah, itu susah, harus dengan riyadhah dan harus ada gurunya. Bisa kita nempuh sendiri, cuma riyadhah lama kata ya. Di dalam kitab Tuhfatus Salikin itu disebut ya. Orang bisa nembus kayak gitu tuh, tapi lama banget. Lebih cepat tuh pakai guru. Makanya ada yang pakai riyadhah, ada yang baca kitab tasawuf. Nah, termasuk kita baca kitabnya salaf, kitab sejarah tentang ulama, itu mengalahkan orang yang ibadah dan riyadhah 50 tahun. Ulama yang bilang kan, kita ngaji kitab tuh, kan ada tuh keinginan, ada sir yang masuk, itu lebih cepat ketimbang kita riyadhah 50 tahun. Mengapa demikian? Kok bisa ya baca kitab salaf doang bisa begitu? Karena pengalaman mereka dituangkan. Kalau kita nyari pengalaman dewek, lebih enakan mana? Baca pengalaman orang timbang kita membentuk pengalaman sendiri. Lebih cepat. Oh, pengalaman ini gini, kan gitu. Sirnya tuh membaca kitabul qaum, tasawuf, kitab ulama-ulama. Nah, yang ada di dalam hati, yang datang ke hati itu, kata Imam Ghazali, imma mahmudun, ada kalanya terpuji, sifat-sifat terpuji. Wa imma madmumun, dan ada kalanya tercela. Jadi dibagi lagi. Fabil wajibi, maka dengan yang wajib, inqasama hadzal ilmu ila syatrain. Terbagi oleh ilmu ini kepada dua bagian, dua sisi. Zahirin wa batinin. Satu ilmu zahir, yang kedua ilmu batin. Wasyatrul zahirul muta'alliqu bil jawarih. Dan adapun bagian yang zahir, yang berkaitan dengan anggota tubuh yang zahir, ingkosama itu terbagi ia syatrul zahir,
ila adatin wa ibadatin, kepada adat dan ibadat. Jadi ilmu zahir nih, perilaku zahir nih dibagi dua. Ada yang bentuknya ibadah, ada yang bentuknya adat. Ntar pemaparannya jadi dua jilid. Jilid pertama ibadah, jilid kedua adat. Terus wasyatrul batinul muta'alliqu bi ahwalil qulubi bi ahwalil qalbi wa akhlaqin nafsi inqasama ila madmumin wa mahmudin. Dan adapun bagian yang batin yang terkait dengan keadaan hati dan akhlak-akhlak hati, akhlaknya nafas, akhlak diri, akhlak hati, hingga sama ila madmumin wa mahmudin, yaitu terbagi bagian batin itu kepada yang tercela dan yang terpuji. Perbuatan hati itu ada yang tercela, ada yang terpuji. Fakanal majmu'u arba'ata aqsamin, maka adalah jumlahnya, kumpulannya, gabungannya semuanya itu ada 4. Ada 4. Jadi ada adat, ada ibadat, ada mazmum, itu rubul muhlikat tuh nanti bagian. Ada mahmud, itu namanya rubul munjiat, 4 tuh. Cakep Imam Ghazali pemaparannya. Ini nunjukkan ala wufuri aqlih. Pemaparan begitu tuh dibagi tek menunjukkan sempurna akalnya Imam Ghazali. Luar biasa Imam Ghazali. U'jubatu zaman Imam Ghazali. Kebanggaan zaman waktu itu ya Imam Ghazali. Sampai sekarang Imam Ghazali jadi kebanggaan. Maskot. Kalau kita kenal pot. Wala yashuddu nadharu fi ilmi al-mu'amalati an hadhihi al-aqsam, dan tidak lepas atau tidak jarang pandangan di dalam ilmu muamalah. Wala yashuddu nadharun fi ilmi al-mu'amalati, tidak jarang atau tidak lepas an hadhihi al-aqsam, dari bagian ini. Ilmu muamalah itu ada bagian yang ini tidak bisa lepas dari 4 bagian ini. Ada kalanya adat, ibadat, ada kalanya mahmud atau madmum. Al-ba'itsu tsani, faktor yang kedua, mengapa Imam Ghazali membagi kitab jadi 4 begini nih, mentaksisnya. Tadi ke faktor pertama. Faktor pertamanya katanya susunan ini menjelaskan maham perlu dipapar. Faktor kedua, anni ra'aitu raghbata min talabatil ilmi sadiqatan fil fiqhi alladhi salaha inda man la yakhafu Allah subhanahu wa ta'ala al-mutadarri'u bihi ila al-mubahati wal istidhari bijahihi wa manzilatihi fil munafasati. Faktor kedua, kata Imam Ghazali, kenapa saya susuni kitab jadi 4? Sesungguhnya aku melihat ar-raghbata, akan minat, akan kegemaran, kesukaan min talabatil ilmi, daripada penuntut ilmu, shadiqatan, akan yang tulus, yang jujur, yang benar-benar sidik fil fikhi, di dalam fikih. Anda lihat ini banyak santri-santri, banyak penuntut ilmu gemarnya sama fikih. Alladzi saluha inda man la yakhafullaha subhanahu wa ta'ala. Fikih yang saluha, ya ibaratnya saluha, benar, yang patut inda man la yakhafullah, di sisi orang yang tidak takut akan Allah, orang yang tidak takut di sisi man akan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang fikih dipegang sama orang yang gak ada rasa takut sama Allah. Banyak para santri-santri ngaji menggemar tapi gak ada rasa takut sama Allah, malah fikihnya dijadi al-mutadarri' bihi ilal mubaha. Inda man la yakhafu, al-mutadarri' bihi atau al-mutadarra', kalau jadi sifatnya fikih. Fikih al-mutadarra' bihi, al-mutadarri' jadi sifatnya man. Yang mutadarri' berlindung bihi dengan fikih ilal mubahati, kepada mubahah. Mubahah itu kebanggaan doang. Jadi ngaji buat bangga-banggaan doang. Nggak benar nih, nggak beres nih. Kata Imam Ghazali, banyak santri ngaji-ngaji doang, agak beres nih. Wal istidhari bijahihi, dan menampakkan dengan jah, pangkat
atau kedudukan. Ngaji fikih tujuannya biar dapat kedudukan di sisi kawan-kawan. Wah ini gak beres nih, Imam Ghazali ngeliat begitu. Wa manzilatihi fil munafasati. Yang dia lihat, dia kedudukan istidhar bi manzilatihi fil munafasat, dalam bersaing, munafasat, nafus, bersaing, berlomba. Jadi ngajinya bukan buat bener, tapi buat saing-saingan. Imam Ghazali prihatin nih, makanya dikarang ini kitab Ihya Ulumuddin. Itu tuh faktor kedua tuh. Faktor pertama tadi tuh anna hada tartib fi tahwatam daruri, ini harus begini emang. Faktor kedua yang Anda lihat, banyak para santri Anda lihat belajarnya bukan buat mendandanin awak, bukan buat bersihin hati, bukan buat semangat dan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan buat riyadhah, bukan buat tawajjuh ila Allah. Malah makin banyak ilmu makin jauh dari Allah dan Rasul, makin jauh aja ini ya. Kagak demen sama sholat sunnah, kagak demen sama ngaji, kagak demen sama baca Quran, kagak demen sama dalail, kagak demen sama baca sholawat, kagak demen sama kebaikan, kagak demen sama, makin jauh aja ini ya. Ngaji mengaji itu gimana itu? Nah dikarang nih kitab biar lempeng, bukan buat saing-saingan, ngaji buat lomba. Ngaji baca kitab atau lomba. Ngaji apa? Ngaji Quran, qori ya, sampai dia nyari ilmu uluk-uluknya Nabi Daud. Tahu uluk-uluk enggak? Uluk-uluk tuh biar suaranya merdu. Cari ilmu, ijazah sana sini, tujuannya buat lomba MTQ ya, MTQ jadinya. Aduh, jadinya MTQ. Udah barbecue aja lah. Nyari ilmu buat lomba. Semua diundang. Ya. Terus di situ ada dewan juri. Kata dewan juri, ini cakep nih yang ngori, menangin Dewan jurinya sedeng, pesertanya geblek. Ya, akhirnya pecah di sambal geledek tuh pialanya. Yang dituju bukan Allah dan Rasul, malah buat kayak gitu. Yang dipakai agama, yang dilombain jadi agama buat anjelan. Nauzubillahi min dzalik. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Ngeri kalau udah gitu tuh, ngeri. Ya ilmu buat kayak gitu. Ilmunya buat ditampak-tampain, buat munafasat ya. Buat lomba-lombaan, buat saing-saingan. Apalagi saing-saingan dengan musola. Punya ilmu buat saingan. Ini saingan apa? Jadi imam tahlil sih. Saingan buat megang musola, megang ikut. Jangan, serahin aja, udah serahin semua. Pegang tuh musola, pegang aja, nggak usah pegang doang. Biarin aja. Kalau emang dia mau gergedek, biarin, nggak apa-apa. Kita mah di belakang aja, nggak apa-apa. Tuh kita ngawal aja. Ini pengen udah biarin, nggak apa-apa, kita mah di belakang aja. Gak usah saing-saingan. Toh apa sih untungnya bersaing? Enggak. Agama buat saingan, gak ada untung. Rugi ada. Bahwa murattabun ala arba'ati arba'. Nah ilmu ini, nah bahwa murattabun, dan faktor yang kedua atau ilmu terbagi atas 4. Dari kitab ini bahwa murattabun ala arba'ati, dibagi 4. Bagi 4 kitabnya, kitab Imam Ghazali, kitab ini arba'ati arba', 4. 4-nya itu yang mana? Yang tadi adab, ibadat, terus mahmud sama madmum. Bagi itu jadi 4. Ada yang tercela, ada yang terpuji. Sifat tercela, sifat terpuji ditaruh yang mengulang. Wal mutazayyi bizayyil mahbubun. Orang kalau berperilaku, berpakaian dengan pakaian orang tercinta, orang yang dicintai, mahbub. Kita tiru orang ini, masya Allah, di masyarakat dicintai banget. Kita tiru perilaku, mahbub. Kata Imam Ghazali, al mutazayyi bizayyil mahbub. Sama kita pengen dia terpuji, cari orang terpuji. Yang paling terpuji siapa di dunia ini?
Hah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak tanggung-tanggung yang muji Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau itu berada di dalam akhlak yang amat agung. Oh, dipuji sama Allah. Kalau kita pengen memiliki sifat terpuji, pengen dipuji sama Allah, ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terpuji karena Rasulullah gerak-geriknya terpuji. Apaan aja terpuji Nabi. Mau kayak apanya aja terpuji. Nggak ada orang benci sama Nabi. Hatta musuhnya demen nama Nabi Muhammad SAW. Itu cinta yang asli itu. Kalau musuh cinta itu berarti asli. Kalau musuh gedeg itu wajar. Ini musuh demen. Nah Nabi Muhammad itu musuh-musuhnya itu muji Nabi, akhlaknya Masya Allah. Alamin, terpercaya. Itu Rasulullah yang luar biasa terpuji. Kalau kita pengen dipuji sama Allah, pengen mendapatkan maqam mahmud, pengen mendapatkan angkat dipuji sama Allah dan makhluknya, ikuti Rasulullah. Begitu aja, nggak usah neko-neko. Apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, ikuti. Kita mau makan baca Bismillah, mau minum baca Bismillah, mau pakai kanan dulu, ya nyopotnya kiri dulu, ikuti. Biar apa? Biar kita terpuji di sisi Allah, bukan di sisi makhluk, di sisi Allah. Andai kata makhluk nggak muji, bodo amat. Andai kata makhluk nggak gopen, bodo amat. Yang penting saya udah ngikutin orang terpuji. Masa iya Allah nggak demen? Al-mutazayyi bizayyil mahbub, mahbub. Gitu ya, tuh faedah kan udah. Al-mutazayyi bizayyil mahbub, mahbub. Nah kita juga sama. Kita nih sebenarnya bukan kayak Imam Ghazali. Kita nggak seperti ulama-ulama dulu. Kita pakaian niru aja, niru ulama pakai peci. Aslinya kan kita udah koros, nggak kadut. Kita niru pakai serepet, pakai pakaian yang rapi, pakai koko, bawa tasbih, bawa tasbih kan. Terus pakai siwak. Kenapa? Niru orang-orang yang saleh. Al-mutazayyi bizail mahbub. Mafhumnya ada mafhumnya. Setiap mantuk itu ada mafhumnya. Mafhumnya al-mutazayyi bizail mamqut. Orang yang ngikutin orang yang dibenci, dibenci. Orang yang berperilaku, berpakaian seperti orang yang dibenci, dibenci. Jangan coba-coba. Ada orang dibenci banget. Siapa nih di kita nih yang paling dibenci? Siapa? Di Indonesia yang paling dibenci siapa? Tangkap ciduk mantang aja. Yang paling dibenci siapa? Misalkan setan. Ada tanduknya setannya itu. Coba kita pakai pakaian begitu. Cara gayanya, pokoknya gayanya gitu dah. Gayanya gitu. Dibenci kita. Al-mutazayyi bizayyil mamqut. Jadi nggak usah kita ngelakuin sesuatu yang benci. Pakai aja pakaian orang dibenci, pasti dibenci. Oh, itu mafhumnya tuh ya. Siapa yang paling benci, tiru aja, ikutin aja, pasti dibenci. Gitu ya. Al-mutazayyi bizayyil mahbub. Al-mutazayyi bizayyil mamqut. Tinggal kita ngikut siapa. Ngikut Rasul apa ngikut Abu Jahal, itu doang. Kalau kita ngikut Abu Jahal, dibenci. Kalau kita ngewarisin Rasulullah, dicintai. Itu milih mana? Jangan diundi. Dia Abu Jahal apa Rasul nih kita? Gitu. Lihat aja pada diri sendiri. Cenderungnya ke siapa pakaian kita? Pakaiannya ngikut ulama apa ngikut setan? Kalau kita ngikut ulama, pakaiannya mana gitu ya. Kalau kita ngikut setan nanti keluar tanduk. Keluar tanduk. So, falam ab'ud an yakuna taswirul kitab bi suratil fiqh. Maka tidaklah aku jauh dari Ghazali. Ayat falam ab'ud an yakuna taswir, bahwa ada, atau falam uba'id, maka aku tidak jauhkan. Benar tulisannya gitu. Bahwa adalah surah
taswirul kitabi, bentuk kitab, membentuk kitab Ihya bisuratil fikhi, dengan surah fikih. Surahnya walaupun tasawuf tapi tetap. Mengapa demikian? Talattufan, karena kasih sayang, biar lembut, pelan-pelan. Istidrajil qulub, di dalam memikat hati, biar hati terpikat. Walihada talattafa ba'du man rama istimalati qulubir ru'asai ila tibbi. Dan oleh karena itu taswirul kitab bisuratil fikhi talattufan fi istidrajil qulub, karena ini talattufan fi istidrajil qulub, talattafa, maka berlemah lembut oleh sebagian orang yang rama istimalatil qulub, yang bermaksud akan menarik hati, memikat hati para pemimpin. Bagaimana ila istimalati qulubi ru'asa ila tib, kepada pengobatan. Fawada'ahu ala hayati taqwimin nujum, maka meletakkan oleh ba'du ya akan tib, akan pengobatan ala hayati taqwimin nujum, atas bentuk taqwimin nujumi, membuat takwim itu jadwal bintang. Maudu'an fil jadawil, halnya diletakkan di dalam jadwal. Warruqum, dan nomor. Kan dulu ada tuh kedokteran atau orang-orang dulu yang ahli nujum taruhin di bintang anu kan, ditaruhin. Biar apa tuh? Biar memikat. Biar para penggede-penggede, pemimpin-pemimpin itu biar minat, biar gampang. Wasamahu taqwim as-sihah, dan menamai oleh ba'du akan itu tip taqwim as-sihah, akan kolom sihah. Ada tuh di dalam kitab apa itu namanya, kitab falak tuh. Kitab falak. Jadi ada kolom, ini kolom sihah, ini kolom sakit. Ada kolomnya, dihitung nomornya, ini bintangnya, kalau bintangnya ini ada tuh kolomnya itu. Ada namanya Abu Ma'syar al-Falaki. Abu Ma'syar al-Falaki. Ada kolom-kolomnya tuh, yang falak. Jadi ilmu falak itu bukan waktu doang, banyak ilmu falak. Ada falak bintang, ada falak hewan, ada falak. Kalau kita kan tukang palak, tukang begal gitu mah. Ada ilmu falak bintang tuh. Ini kalau bintang ini gini. Yang ahli itu dalam perbintangan Nabiullah Idris, Nabiullah Ibrahim, terus Iskandar Dzulqarnain. Dulu Raja Iskandar Dzulqarnain itu orang tuanya atau Imam Iskandarnya ngintip, lihat bintang di tanggal sekian, bintang itu lurus sejajar semua planet. Bilang ke istrinya, nanti kalau hari ini jam ini tanggal ini itu lagi saat planet lagi dalam konjungsi satu posisi, dibangunin aneh jam 2 ya, mau ini menggauli. Nanti kalau waktu itu seorang suami menggauli istrinya dan waktu konjungsi itu, orang kalau punya anak, anaknya akan hidupnya lama. Itu didengar sama abahnya Nabi Khidir, sama abahnya kelupaan, nama istrinya nggak dibangunin, tapi abahnya Nabi Khidir ngelakuin. Akhirnya yang punya anak umurnya lama dan panjang Nabi Khidir, Iskandar Dzulqarnain. Aduh, dibangunin. Itu ada ilmu falaknya. Kalau udah tahu kayak gitu, tahu waktunya nih. Jadi enak-enak. Ya, nanam nih. Ini waktunya nanam nih. Gitu. Tahu juga kapan dia mau Tahu dia kapan mau mati. Tahu dia matinya kalau udah nafas. Kalau saya tahu nafasnya hilang, habis tuh mati tuh. Tahu. Akhirnya dicoba lagi ntar, tapi biarin itu luput. Nanti kalau berhubungan lagi di tanggal anu, bulan anu, dan lagi konjungsi lagi tuh, cuma nggak semuanya, maka anaknya akan jadi orang besar juga, nembus alam zulmah. Nah, Imam Iskandar Dzulqarnain ini tembus ke alam zulmah, alam kegelapan. Di dunia ini, di alamnya ada alam yang tidak terjamah oleh matahari, namanya alam zulmah.
Yang pernah ngejangkau itu Al Habib Ahmad bin Hasan Al Atas, buta tapi nembus itu. Alam zulmah adanya di Eropa, sama Turki sana. Kalau nggak kejangkau sama matahari. Nabi Khidir nembus ke situ. Imam Askari kan. Tapi dua-duanya jadi orang besar. Karena Nabi Khidir jadi orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Waktu Rasulullah lahir itu semua planet lurus. Satu banding. Pengen kayak gitu susah, harus ada ilmunya. Ada ilmunya itu. Bukan ilmu komat kamit. Ada ilmu takut. Tuh ada tuh falak begitu tuh. Biar begini ada. Falak bintang ada, falak hewan ada, falak waktu ada. Dan ilmu falak itu umumnya tepat miyah bimiyah 100%. Kagak meleset. Itu sir qadarullah. Miyah bimiyah. Tapi tetap kayak gitu juga harus diserahkan ke ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngandelin itu. Ada dulu orang, ini jangan perang di hari ini, nanti kalah. Karena dia yakinnya tawakalnya sama Allah, tenang aja. Menang akhirnya. Jangan terlalu ngandelin gituan. Nanti kalau terlalu ngandelin begituan, aduh nanti jangan keluar nih hari ini bahaya. Apa? Nanti apa? Rugi dagangnya. Tawakal sama Allah. Emang kayak gituan ada ilmunya ada, cuma jangan terlalu di ini ya. Tetap kita tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau didalamin orang bisa tahu tuh. Umur orang tahu, ini tahu semua. Gelas ini kapan pecahnya tahu. Ini gelas kapan pecahnya tahu. Ini tahu kalau dibanting nih pecah. Kita tahu gitu doang. Tapi orang yang kayak gitu tahu cara ngerumpuin musuh, tahu kelemahan musuh nih tahu. Nah, itu adanya di ilmu falak. Imam Ghazali jago, jangan salah. Imam Ghazali ini bisa ngalahin musuh cuma dengan Imam Ghazali jago semuanya. Imam Ghazali ini bukan ilmu kitab doang, jago semuanya. Gampang. Jadi cara ngadu ayam biar menang, cari ayamnya itu tahu. Nah kalau kita kasih tahu semua repot, ya repot nanti. Kalau kita kasih tahu ilmu kayak gitu-gituan semua kita belajar, waduh repot. Terus mana tadi warokul? Liyakuna unsuhum bidzalikal jinsi jadiban. Agar ada kenyamanan mereka, ruasa bidzalikal jinsi dengan jenis kayak gitu. Jadiban itu tertarik lahum, itu menarik lahum bagi mereka ilal mutola'ah kepada mutola'ah. Sengaja dibikin gini biar memikat hati, biar orang mau mutola'ah, biar orang mau baca. Wa talattuf fi ijtidabil qulub ila al-ilmi alladhi yufidu hayatal abadi aham. Dan berlemah lembut, talattuf pelan-pelan memikat hati, bil fi ijtidabil qulubi dalam memikat hati untuk ilmu yang memberi faedah ya alladhi hayatal abad akan kehidupan yang abadi. Aham itu lebih penting. Orang buat ilmu kayak gitu aja kedokteran kesehatan biar mau mutolaah dibikin yang enak, dibikin yang memikat hati. Bagaimana tentang ilmu akhirat nih, ilmu akhirat biar orang mau baca, biar orang mau ngaji, dibikin sama Imam Ghazali. Ahammu minat talattuf daripada berlemah lembut, fijtidabiha di dalam memikatnya qulub ila tibbi kepada kedokteran kesehatan alladzi la yufidu ila sihatal jasad yang tidak beri faedah ya alladzi kecuali akan sehatnya jasad. Al-fathamratu hadzal ilmi tibbul qulub. Maka buahnya ilmu ini nih, ilmu akhirat nih, ilmu muamalah, tibbul qulubi itu adalah obat hati wal arwahi dan obatnya roh. Jadi kalau roh kita lagi kering, lagi kempis, lagi nggak semangat, dah ngaji ihya. Hati kita lagi galau, lagi gundah, ngaji ihya. Kita nih lagi ada banyak urusan, ngaji kitab ihya. Cukup. Imam Ghazali yang ngomong, samratu hadzal ilmi tibbul qulub wal arwah, ngobatin hati. Kitab ihya ngobatin. Imam Ghazali itu jago ilmu tib juga. Maka buahnya ini ilmu adalah obat hati dan roh. Kalau roh kita lagi sakit, sama ibadah lagi males, sama Allah lagi jauh, sama Rasulullah lagi kurang akrab, sama orang soleh lagi jauh, sama kebaikan lagi anggot-anggotan, ngaji kita nih. Al-mutawassil bihi, al-mutawassalu boleh, al-mutawassalu atau
bihi yang disampaikan bihi dengannya al ilmu ini ila hayatin kepada kehidupan tadumu yang langgeng abadal abad selama-lamanya. Ilmu mah buat ngupas tentang kehidupan yang abadal abad akhirat. Fa aina minhu, ini istifham ingkar, aina minhu at-tibbul ladzi yu'aliju bihi al-ajsad. Lebih baikan mana antara ilmu fa aina minhu, maka di mana posisinya? Fa aina minhu at-tibbul ladzi yu'aliju bil ajsad, terhadap ilmu tadi, ilmu tibbul qulub. Mana posisinya? Ilmu kesehatan, ilmu kedokteran yang yu'aliju bihi, yang mengobati oleh seseorang bihi dengan alladzi al-ajsad akan jasad. Mana coba posisinya? Jauh kan? Ilmu yang kayak gitu aja biar orang demen, biar orang minat, biar hati terpikat mutolaah kitab-kitab kayak gituan. Nah ini kitab penting juga biar orang terpikat hatinya buat membaca ini kitab. Wahia ma'rudatun bid-darurati lil fasadi fi aqrabil amal. Sedangkan ini jasad ma'rudatun, tempat datangnya bid-darurat dengan pasti lil fasadi, bagi kerusakan fi aqrabil amal pada masa yang dekat. Kalau ini kitab buat ilmu, kitab ini menerangkan tentang ilmu obat hati, ilmu yang menerangkan tentang kehidupan yang langgeng akhirat, maksudnya penting juga, lebih penting lah buat dibaca ketimbang ilmu kesehatan zahir, yang mana ilmu yang mempedulikan tentang kesehatan zahir mah itu mah pasti rusaknya itu mah ya. Batin jasad mah pasti rusak, itu aja kita perhatiin biar kita sehat. Padahal jasad ini pasti mati, pasti itu aja kita peduliin, kita cari obat kemana-mana kan, sampai kita vaksin bersembuh. Apalagi ini akhirat, gak ada vaksinnya akhirat mah, vaksinnya ngaji kita kaum untuk vaksin imun buat akhirat ya, buat kehidupan, buat hati, itu ngaji kutubul kaum. Fanas'alullah subhanahu taufiqa lirrasyadi wassadad innahu karimun jawad. Maka aku memohon akan Allah subhanahu maha suci Allah at-taufiq, akan taufik. Ghazali masih pembukaan ini. Maka aku mohon akan Allah subhanahu wa ta'ala akan taufik. Mohon, minta taufik mah diminta, jangan ditunggu, diminta. Taufik mah harus diminta. Lirrasyadi, taufik untuk kebenaran, untuk petunjuk, wassadadi, dan kebenaran. Innahu, sesungguhnya Allah karimun, itu yang maha karim. Karim itu yang maha baik, yang maha pemurah. Jawadun, sama, yang maha pemurah. Minta taufik, Allah maha pemurah, gampang ngasih taufik kalau Allah mau mah. Karimun, bukan pulau Karimun di Jawa, bukan juga mobil. Karimun itu yang maha mulia, yang maha pemurah. Karim namanya, Allah maha karim. Selesai itu pemaparan mukadimah. Berapa lembar, berapa hari ini? 1 bulan ada? Lebih ya. Pemaparan Imam Ghazali. Kitabul ilmi, adapun ini yaitu kitab menerangkan tentang ilmu. Udah masuk nih. Tapi masih pemaparan juga. Isinya apa? Wafihi, dan itu di dalam kitab ilmu sab'atu abwabin, adapun 7 bab. Kenapa Imam Ghazali mendahulukan ini kitab dengan ilmu? Ya seperti yang dibahas di awal, segala sesuatu itu dengan ilmu. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang pengen dunia, cari. Man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang pengen akhirat, harus cari ilmunya, ngaji. Man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang pengen dunia akhirat, cari ilmu. Jadi ilmu itu dasar, ilmu itu kunci, dasar segala sesuatu. Maka terangkan. Al-babul awalu, adapun bab yang pertama, fi fadlil ilmi, menerangkan tentang keutamaan ilmu. Ilmu itu warisan Nabi Muhammad SAW daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'lim, dan menerangkan tentang keutamaan ta'lim, ajar. Wa ta'allum, dan keutamaan ngaji. Ilmu, ta'lim, dan ta'allum.
tarekat yang paling kepake di akhir zaman ini doang udah. Tarekat yang muda ini udah jarang orangnya, udah jarang. Ini yang masih kepake sampai hari kiamat. Tarekat ta'lum wa ta'lim, tarekatul ilm. Makanya Abu Dimyati waktu ditanya, saya mau kerja, dikira kerja ngapain Bu ya? Kerjanya ngaji. Tarekat aing mau ngawas, ya. Tarekat saya mau ngaji. Ya gue tuh ngaji aja, mana ngaji terus. Lah Bu ya tuh sampai bilang, andai kata langit runtuh 7 kali, tetap ngaji, jangan berubah. Baru begitu kalau ngaji. Andai kata langit runtuh, ini kita baru hujan, baru gerimis, bubar ngaji. Jangan terus. Gitu ya. Orang dulu masya Allah, Abu Dimyati itu saking himmahnya tinggi sama ilmu, nyanterin ke Jawa jalan kaki. Punya pakaian 1-2 yang dipakai, maksudnya yang dipakai di badan doang. Jadi kalau kotor Buya ngerendam di sungai, pakaiannya dicuci, ditaruh di batu. Alhamdulillah kan pakai nopo. Terus Buya nggak punya duit buat beli kitab. Akhirnya Buya Dimyati nyari kertas-kertas yang kosong, amplop apa yang pokoknya yang putih yang kosong tuh diambil buat nyatet ilmu. Segitu tuh Buya Dimyati, saking pedulinya. Alhamdulillah kita mah al-kutub mutawafirah, kita banyak ya, dan segala apa kita mah tinggal ngajinya doang kita mah iman. Abu Dimyati itu nggak punya. Kadang Buya makan sehari ntar nggak makan Buya iman. Makanya Buya Dimyati itu kalau ngelihat kertas tuh diambil tuh kertas gitu, karena ingat waktu mondoknya. Nah pas sudah jadi ulamanya mah Buya setruk sekontainer orang ngirim kitab ke Buya. Rumah nyantrennya masih susah ya Dimyati itu, tapi luar biasa himmahnya Abu Dimyati, tinggi ya. Ngaji aja dari kecil, alhamdulillah ngaji terus sampai meninggal ngaji. Pas meninggal habis ngaji maulid, habis maulid malam Jumat meninggal Abu Dimyati. Ngaji terus dilanjutin sampai dalam kubur orang ngaji mah ngaji lagi. Orang ngaji nih meninggal ngaji terus ya. Tuh ada bidadari tuh, ogah ngaji aja gitu. Orang kalau udah demen ngaji nih, tuh bidadari udah nungguin, ogah saya ngaji baik. Nah gitu tuh, udah demen sama ngaji. Kayak ceritanya Habib Abdullah bin Yahya bin Umar bin Yahya, saking demennya ponakannya Habib Abdullah bin Husain bin Thabit, zaman sama Syekh Nawawi, gurunya Syekh Nawawi. Beliau tuh saking girahnya sama ilmu, himmahnya tinggi sama kitab. Kitab apa aja dibaca, cerdas kan Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Satu ketika pas malam pertama sama encingnya, sama Habib Abdullah bin Yahya, tahu nih Abdullah bin Umar nih sama ngaji demen luar biasa. Taruhin kitab antara kamar beliau kan, kalau mau malam pertama masuk kamar kan, di tengahnya taruhin kitab di jalanannya. Ini Habib Abdullah bin Umar nih belum tahu nih kitab baru nih, pasti dibaca. Pas lagi jalan, wah ada kitab nih, dibaca dari awal sampai akhir, lupa dia padahal malam pertama. Bininya nungguin aja, bawain itu lampu, bawain pelita. Di mana? Abang mana nih ya? Keluar lagi baca kitab. Bininya nemenin pakai lampu. Wah terus dia lupa. Bininya di sampingnya lupa kitab. Ini kitab ajib. Kalau kita gaskan ya. Ada yang ngasih kitab juga ntar dulu. Kita belakangan. Udah beli kitab juga ntar aja. Beda kita mahimah ya. Beda masya Allah. Kita tahu. Orang dulu tuh ditaruh kitab malah ke kitab larinya. Saking udah istigroknya sama ilmu, istigroknya sama kitab. Ya, jauh. Orang sekarang mah jamunya mana? Udah beli belum? Bukan kitab. Beli jamu lagi. Al-babu tsani, bab yang kedua, fi fardil aini
menerangkan dalam fardu ain wa fardul kifayah minal ulum. Mana saja ilmu yang hukumnya fardu ain, mana saja yang ilmu fardu kifayah. Fardul kifayah minal ulumi. Wa bayanu bayani haddil fikih, dan menerangin had atau pengertian fikih, ta'rifnya fikih. Wal kalami min ilmi din, dan bicara daripada ilmu agama. Wa bayanu ilmi akhirah, menerangkan ilmu akhirat, wa ilmi dunia, dan ilmu dunia. Subhanallah, Imam Ghazali ya. Masya Allah, semuanya dikupas tuntas sama Imam Ghazali. Kita tinggal baca doang Imam Ghazali, yang kita membaca doang, kita kecipratan ya. Kita baca doang kecipratan keberkahannya. Karena ulama katakan siapa orang yang peduli terhadap karya-karya ulama, maka mereka akan peduli juga sama kita. Kalau kita peduli sama ulama, ulama akan peduli. Alhamdulillah kita bisa dibaca, ada yang berdoa ya, walaupun baca doang kita. Wa bayana ilmi akhirah, dan menerangkan ilmu akhirat. Masya Allah, Imam Ghazali. Wa ilmi dunia, dan ilmu dunia. Al-babu tsalis, bab yang ketiga, fima ta'udduhul 'ammatu min ulumiddin. Dalam menerangkan sesuatu yang menghitung akan oleh orang umum, oleh orang awam daripada ilmu agama. Walaysa minha, dan tidak ada ya minha itu daripada ulumiddin. Sama orang awam dianggap ini ilmu agama, padahal bukan ilmu agama. Diterangin namanya Ghazali. Wa fihi bayanu jinsil ilmil madmum wa qadri. Dan di dalam bab yang kedua, bab ketiga ini menerangkan jenis ilmu yang tercela dan kadar ilmu yang tercela mana saja. Diterangin Ghazali. Al-babur rabi'u, bab yang keempat, fi afatil munadharah, menerangkan tentang bahayanya munadharah. Munadharah itu berdebat, diskusi, bahaya kalau enggak tahu. Wa sababu istighalin nasi bil khilafi wal jadali, dan sebab menekunnya manusia dengan ilmu khilaf. Khilaf itu ilmu perbedaan. Ilmu khilaf wal jadali, dan ilmu jadal, debat. Ada ilmunya tuh. Ada ilmu munadharah, adabul bahthi wal munadharah. Al-babul khamis, bab yang kelima, fi adabil muallim wal muta'allim, dalam menerangkan adabnya seorang guru dan adabnya seorang santri. Ada adabnya tuh. Kalau kita nggak baca kitab ya orang tahu sekarang lenyap yang kayak gini. Al-babus sadis, bab yang keenam, fi afatil ilmi wal ulama, dalam menerangkan bahayanya ilmu dan ulama. Lah, ada ilmu yang bahaya juga? Ada. Ada ulama yang bahaya juga? Ada tuh. Diterangin nanti yang bisa di. Serem juga, ada ulama yang ilmu bahaya, ulama yang membahayakan. Wal alamatil fariqati baina ulama'id dunya wal akhirah, dan ada alamat-alamat yang membedakan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Nanti dijelasin yang bisa. Al-babus sabi', bab yang ke-6, fil aqli, dalam menerangkan akal, wa fadlihi, dan keutamaan akal, wa aqsamihi, dan bagian-bagian akal. Wa ma jaa'a fihi minal akhbari, dan apa-apa yang datang ya ma fihi di dalam minal akhbari, daripada hadis-hadis, kabar-kabar. Terang dari Ghazali. Al-babul awwalu fi fadlil ilmi, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.